النبي المصطفى أنوارنا الدائمة أمست بأبحور معارف ربها عائمة هي ذخرنا هي جلالي هو بالقديمة بحورها في المعالي بممتطمة أيامها والليالي صائمة قائمة لها تبتل إلى المولى غدد هائمة لله بالله يا لك عارفة عليمة بها تنزيل مولانا العلي قائمة تحت الرعاية من طه نشد حزيمة هي نور قلبي وهي ذخري لنا رحمة نما شقيقة ولا هي عننا نائمة لها سيوف بواتر قاطع صارمة بحاتمنا وننذر أنفسا حائمة حول الحمائين غرادي القوي دائما في صافنا فاطمة معنا أبو فاطمة سيوفهم للمعادي قد غدد هادما يا ويل أهل الحيل والأنفس الظالمة يا رب فرج علينا واكفنا الغشيمة هبنا عوافيك وامل تامة دائما وعند الرشحيل جبنا حسين لنا الخاتمة بجاه خير الورى ذي الهمة العازمة وهل انكسما ذرني أمنا فاطمة عليهم ربنا صلاتك الدائمة وآل وصحب أهيل النية الجزيمة ومن تبعهم دخل في ركة الغنيمة يا الله انظر إلينا.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam bin Mawahib Abdullah bin Ahmad bin Ali bin Ahmad Syafi'i al-Misri al-Mawlwi Sya'rani fi kitabih al-Awaqih al-Qudsiyah wal fi bayan al-hudi al-Muhammadiyah. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sayyidis salihin fid darin amin. Ila al-qaradat ankum ukhidha 'ala al-ahdul 'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yakuna mu'dhamu qasdina min qiyami Ramadan wa ghairihi imtithalu amrillahi azza wa jal wa taladdudu bi munajatil haqqi la talabu ajrin ukhrawi wa nahwu dhalika haruban min danatil himmah fa inna man qama Ramadan li ajli husuli thawabi fa huwa 'abdu thawab la 'abdullahi ta'ala kama asyara ilaihi hadits ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal khamisah Allahumma illa an yatlubal 'abdu athawaba izhar al-faqah li yumayyiza rabbahu bil ghina المطلق ويتميز هو بالفقر المطلق فهذا لا حرج عليه لكن هذا لا يصح له إلا بعد رسوخه في معرفة الله عز وجل بحيث يصير يجل الله تعالى أن يعبده خوفا من النار أو رجاء لثوابه فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به حتى يدخله حضرة التوحيد فيرى أن الله تعالى هو الفاعل لكل ما برز في الوجود وحده والعبد مظهر لظهور الأعمال إذ الأعمال أعراض وهي لا تظهر إلا في جسم فلولا جوارح العبد ما ظهر له فعل في الكون ولا كانت الحدود أقيمت على أحد فافهم ومن لم يسلك على يد شيخ فهو عبد الثواب حتى يموت لا يتخلص منه أبدا فهو كالأجير السوء الذي لا يعمل شيء حتى يقول لك قل لي إيش تعطيني قبل أن أتعب فإن هو ممن تقول له افعل كذا وأنا أعطيك كذا وكذا فيقول والله ما قصدي إلا أن أكون من جملة عبيدك أو أن أكون تحت نظرك أو أن أكون في خدمتك لا غير أليس إذا طلعت على صدقه أنك تقربه وتعطيه فوق ما تقربه وتعطيه فوق ما كان يؤمل لشرف همته بخلاف من شارطك فإنه يثقل عليك وتعرف أنت بذلك خسة أصله وقلة مروءته ثم بعد ذلك تعطيه أجرته وتصرفه عن حضرتك وربما إن صرفه قبل أن تصرفه أنت لعدم رابطة المحبة التي بينك وبينه فما أقبل عليك إلا لأجرته فلما وصلت إليه ولا ونسيها ولا هكذا من يخدمك محبة فيك فاعلم ذلك وسمعت سيدي علي الخواص إذا صلى نفلا يقول أصلي ركعتين من نعم الله علي في هذا الوقت فكان رضة عنه يرى نفس الركعتين من عين نعمة لا شكرا لنعمة أخرى فقلت له في ذلك فقال ومن أين يكون لمثلي أن يقف بين يدي الله عز وجل والله إني لأكاد أذوب خجلا وحياء من الله لما أتعطاه من سوء الأدب معه حال خطابه في الصلاة فإن أمهات آداب خطابه تعالى 100,000 أدب ما أظن أنني عملت منها ب10 آداب فأنا إذا وقفت بين يديه في صلاة أو غيرها من العبادات إلى العقوبة أقرب فكيف أطلب الثواب وسمعته مرة أخرى يقول يجب على العبد أن يستقل عبادته في جانب الربوبية ولو عبد ربه عبادة ثقلين بل ولو عبده هذه العبادة على الجمر من ابتداء الدنيا إلى انتهائها ما أدى شكر نعمة أدى شكر نعمة إذنه له بالوقوف بين يديه في الصلاة لحظة ولو غافلا وكذلك ينبغي له إذا قلت طاعته أن يرى أن مثله لا يستحق ذلك القليل ومن شهد هذا المشهد حفظ من العجب في أعماله وحفظ من القنوط من رحمة الله تعالى انتهى وقال له مرة شخص يا سيدي ادع لي فقال يا ولدي ما أتجرأ أسأل الله في حاجتي وحدي لا لنفسي ولا لغيري اصبر حتى نجتمع مع الناس في صلاة العصر وندعو لك معهم في غمارهم وسمعت أخي أفضل الدين يقول والله إني لأقوم أصلي بالليل فأرى نفسي بين يدي الله كالمجرم الذي قتل النفس وفعل سير الفواحش وأتوا به إلى الوالي يتلفه وأرى الجميلة لله تعالى الذي أذن لي في الوقوف بين يديه ولم يطردني جملة واحدة كما طرد التاركين للصلاة وسمعته مرة أخرى يقول من شرط الكامل في الطريق أنه يكاد يذوب حياء من الله تعالى إذا تلا كلامه وإن كان الله تعالى قد أذن في تلاوة كلامه للكبير والصغير ولكن من شرط العارف
ألا يتلو كلامه إلا بالحضور معه تعالى لأن قراءة كلامه مناجاة له تعالى وكيف حال من يناجي رب الأرباب وهو غافل فوالله لو رفع الحجاب لذاب كل تال للقرآن كما أشار إليه قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وقاله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وهنا أسرار يذوقها أهل الله تعالى لا تذكر إلا مشافاة لأهلها وسمعت بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Di antaranya nikmat kita hadir majlis malam Rabu lagi. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dibahas oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya tentang ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seharusnya ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau di sini membahas tentang ibadah di bulan suci Ramadan. Tetapi sebenarnya bukan hanya Ramadan, tapi di setiap waktu. Ketika kita menghamba kepada Allah, sholat malam, sholat tahajud, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang kita cari apa sih ketika kita sholat? Pahala. Silahkan. Allah janjikan ketika kita sholat, pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita harapkan? Anugerah Allah, karunia Allah, silahkan, nggak ada masalah. Ya. Kita berdoa agar dikabulkan oleh Allah, silahkan, nggak ada masalah. Tetapi orang-orang yang mulia di sisi Allah, ya, mereka punya tujuan yang lebih agung dari itu. Apa yang lebih agung dari itu, dari pahala? Yang mereka cari, ya, bukan pahala, tapi yang mereka cari Allah. Yang mereka cari Allah. Bagaimana itu? Anda nggak tahu di sini ada orang yang jadi direktur suatu perusahaan, itu contoh aja. Atau dia memimpin suatu bisnis atau apa. Dia punya karyawan. Ya, dia punya karyawan. Ketika dia punya karyawan yang kerja sama dia, itu kan ada teken kontrak. Teken kontrak. Dalam kontrak itu antara pemilik perusahaan dengan si karyawan yang melamar kerja ini. Pihak pertama, pihak kedua. Ya. Di situ akan dituangkan di dalam kontrak itu poin-poin. Apa sih pekerjaan yang harus dilakukan oleh si karyawan ini. Semuanya di dalam kontrak dituangkan. Kemudian dalam kontrak juga kewajiban pihak pertama, yaitu si pemilik PT, pemilik perusahaan. Apa itu? Membayar gajinya sekian, 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 dan seterusnya. Ini semua ada di kontrak. Di luar kontrak, nggak ada wajib. Kan gitu. Di luar kesepakatan yang ada di kontrak yang ditandatangani, si karyawan nggak dituntut apapun di luar kontrak, sebagaimana pemilik toko pun, pemilik PT nggak dituntut apapun di luar kontrak. Tekanlah tanda tangan, semua masing-masing menandatangani itu. Tetapi pada saat bekerja di lapangan, pasti ada aja sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh si karyawan di luar kontrak. Ya. Nah, itu si karyawan berhak untuk tidak mengerjakannya, ya, sebab di luar kontrak. Sebagaimana pemilik PT pun nggak punya hak untuk menuntut apa yang ada di luar kontrak. Sehingga kadang pemilik toko juga sebel, padahal ini tinggal dikit lagi, apa sih susahnya dia kerjain? Kan gitu. Ya, apa susahnya? Tapi mau marah juga nggak bisa, sebab di luar kontrak. Ya ini si karyawan ngerjain apa adanya pas-pasan, nggak lebih dari apa yang di kontrak. Kira-kira punya karyawan gitu seneng apa nyebelin? Di satu sisi nyenengin, dijalanin tugasnya, di satu sisi juga nyebelin.
begitu banget, ya ibaratnya kayak gitu. Ya, yang kayak begini, ya ente juga ngasih gajinya ya sesuai kontrak, nggak ada bonus, segitu-segitu aja. Kasih ya udah lu jalan deh sono. Tetapi subhanallah, ada kita dapetin beberapa karyawan istimewa. Apa itu? Yang kontrak-kontrak dijalanin sesuai kontrak, tapi dia memang menekuni pekerjaannya, demen, hobi sama itu pekerjaan. Sehingga dia lakukan hal-hal yang mungkin di luar kontrak. Dia memberikan yang terbaik kepada perusahaan itu. Kira-kira saya pemilik perusahaan, seneng gak sama yang begini nih? Jauh saya lebih senang sama yang begini dibanding yang terikat dengan kontrak. Wah ini, yang begini kita senang, yang begini kita kasih bonus. Ya, terus yang begini nih, ada dua macam orang. Apa itu? Yang satu, dia luar biasa, artinya betul-betul memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan itu, lebih daripada yang lebih dari apa yang ada di dalam kontrak. Dia berikan yang terbaik untuk perusahaan, sekalipun di luar kontrak. Apa yang memotivasi dia untuk itu? Hobi, dia menyukai pekerjaannya, teman. Ada lagi orang yang lain, bukan hobi, tapi dia apa ya bahasanya? Pengen mendekat dengan si pemilik perusahaan. Ibaratnya cari muka, berusaha yang terbaik hingga dia senang, bahagia. Ini lain lagi kan? Ini dua orang sama pekerjaannya, memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Cuman yang satu karena hobi, demen sama pekerjaan itu, yang satu lagi demen sama yang punya perusahaan ini. Pengen cari senengnya dia. Otomatis yang terakhir ini pasti punya tempat yang lebih spesial juga. Selain menggembirakan si pemilik perusahaan karena memang totalitas dan loyalitas, ya. Di sisi yang lain juga punya tempat di hati. Nyambung nggak kira-kira? Ini perumpamaan untuk mendekati cara berpikir kita ketika kita beribadah sama Allah. Ada orang beribadah yang dia cari thawab, pahala. Ya silakan seperti yang pertama tuh. Sesuai kontrak, nggak lebih nggak kurang. Dia beribadah cuma cari pahala. Ya, itu kelas yang silahkan, ya itu udah bagus deh. Dia jalanin kontrak aja sesuai dengan kontrak udah bagus. Paham? Ya cuman ini kan seperti tadi saya bilang, di mata kita nih pemilik perusahaan, ya udah deh alhamdulillah dapat yang begini. Cuman ada yang lebih baik dari dia, seperti itu. Ada lagi orang di dalam ibadah kepada Allah karena memang menikmati ibadah itu. Sehingga dia lakukan yang terbaik karena memang dia menikmatinya. Nah ini seperti yang nomor 2 tuh tadi. Ya, jauh lebih bagus. Ada lagi yang beribadah kepada Allah bukan karena sekedar menikmati, tapi ingin mendekat kepada yang disembah. Pengen punya tempat spesial di mata dia yang disembah Allah Ta'ala. Nah ini yang paling istimewa. Paham kira-kira? Nah hadirin yang dimuliakan Allah, itu para aulia, para salihin, mereka ini yang seperti itu. Ketika mereka menghamba kepada Allah, menyembah kepada Allah, yang mereka cari adalah Allah. Bagaimana mereka mendapat ridhonya Allah, bagaimana Allah ridho kepada mereka, senang kepada mereka, mau cari muka kepada Allah, itu yang istimewa. Nah ini yang Allah sukai, ini yang punya tempat spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau berbicara mengatakan, dan ini bukan hanya Rabi'ah, ini lisan para aulia seperti ini.
Ya Rabb, saya menyembah Engkau bukan karena mengharap sorgamu, bukan karena takut kepada nerakamu, tapi karena cinta kepadamu. Nah, karena cinta kepadamu. Apakah artinya kita nggak cari sorga? Kita cari. Karena kenapa kita cari sorga? Ini para aulia nih yang semacam ini, mereka cari sorga. Kenapa? Karena mereka melihat surga itu adalah simbol ridho dan rahmatnya Allah. Karena itu mereka cari. Mereka takut dari neraka bukan karena nerakanya, ya, tapi yang mereka takut murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka adalah simbol dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Karena itu ini martabatnya mereka para aulia radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Yang mereka cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tatkala kita menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya tujuannya itu mencari ridhonya Allah, mencari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar cari pahala. Kalau ente cuma cari pahala, ya itu seperti yang tadi. Terus juga satu hal anda tanya, emangnya ente punya kerja bagus sehingga ente layak digaji dengan gaji yang layak? Kerjaannya ente bagus gak? Macam kayak saya mau renovasi kamar mandi saya, mau ganti keramiknya, terus saya cari tukang, ayo lo kerja, ya khair, rapiin yang bagus. Berapa gajinya? Harian atau borongan? 1 juta satu kamar mandi borongan, ya khair. Tapi kerja yang bagus, bagus. Begitu dia kerja, dia berantakan, gak memuaskan. Ubinnya naik turun, ya pembuangannya bukan di bawah, di atas. Ya, habis gitu udah, mana gaji saya 1 juta, udah selesai nih kerjaan, maksa bayar sini. Kita lihat kerjaannya berantakan semuanya, ya kan? Pantas gak dibayar yang begini? Ente juga bakal komplain, enggak, gue gak mau ngasih lo gaji, gue gak mau bayar lo, kerjaan apaan begini? Kerjaan berantakan. Gue suruh rapiin ubinnya naik turun. Iya, pembuangan airnya di atas, banjir dulu, ngegenang, dan lain sebagainya. Nah sekarang kita ibadah berharap pahala dari Allah. Emang ibadahnya kita bagus, kerjaannya kita bagus, memuaskan, sehingga kita layak minta bayaran, ganjaran? Saya tanya, enggak. Kerjaan kita nggak bagus, ibadah kita nggak bagus. Buktinya, mohon maaf ya, kita semua ini, sholatnya kita lagi sujud, yang di benak kita bukan Allah. Kita nggak sujud sama Allah, benar. Bahkan bukan Anda nggak bilang kita nggak sujud sama Allah, kita nggak sujud. Kita cuman berlagak bersujud. Tapi kita nggak sujud pada hakikatnya. Pikiran kita kemana-mana. Pikiran kita kemana-mana. Hati kita nggak hadir. Terus abis gitu kita mau minta ganjaran, ya Rabb saya udah sujud. Sujud apaan? Ibadah apaan? Sehingga ente minta ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Nah inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Beliau katakan, "Ukhidha 'alaina al-'ahdul 'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yakuna mu'dhamu qasdina min qiyam Ramadan wa ghairihi imtithala amrillah azza wa jalla wa at-taladdud bi munajatil haqq la talaba ajrin ukhrawi wa nahwi dhalik huruban min dana'atil himmah fa inna man qama Ramadan li ajli husuli thawab fa huwa 'abdu thawab la 'abdullah ta'ala." Naam. Katanya Imam, ya marhaba bil habib, ahlan wa sahlan.
Ahlan wa sahlan. Insyaallah. Ta'ala bini. Fadlu, fadlu, fadlu. Ya marhaba, ahlan wa sahlan wa marhaba. Rasul Habib. Fadlu. Imam Abdul Wahhab Sya'rani beliau katakan, kita nih diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya, agar ketika kita itu beribadah kepada Allah, baik itu di bulan suci Ramadan, qiyamul lail, puasa dan lain sebagainya, maupun di luar bulan Ramadan, ketika kita melakukan ibadah, kita lakukan itu atas dorongan penghambaan kepada Allah, karena kita hamba Allah. Karena Allah layak untuk disembah. Tuhan yang maha agung ini, Tuhan yang maha dermawan ini, Tuhan yang memberikan segala nikmatnya kepada kita, nggak layak kita sembah. Saya selalu katakan di sana nggak ada sorga, nggak ada neraka. Katakan nggak ada itu semua, katakan. Tapi dia nih sosok yang memberikan kita nikmat, memberikan kita kehidupan, menciptakan kita dari ketiadaan, memberikan segala nikmatnya, karunia-Nya, tanpa kita minta. Tuhan yang baik semacam ini, apakah nggak layak kita menghamba kepadanya? Orang yang berakal, ketika ada seseorang yang lain berbuat baik kepadanya, dia, akal sehatnya akan mendorong dia untuk membalas jasanya, untuk membalas kebaikan orang yang berbuat baik itu. Bagaimana halnya dengan Tuhan yang agung ini, yang memberikan kenikmatan, karunia, nggak layak untuk disembah? Demi Allah, bagi orang yang punya akal sehat, ya pasti dia akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia memandang Tuhan yang agung ini layak untuk disembah. Maka itu di sini disebutkan, kita kalau ibadah kepada Allah, dorongannya apa? Imtithali amrillah, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, karena dia layak untuk disembah, karena kita hamba abad kepadanya. Dan kita menyembah Allah sebagai apa namanya, imtithalun lil amr, patuh kepada perintahnya, sebagai hamba kepadanya. Nah, terus juga di atas itu semua, ya, ketika kita berkomunikasi dengan Allah, kalau benar ya, benar komunikasinya kita, nikmat luar biasa, wallah. Saya suka, mungkin teman-teman juga merasakan, ya, lagi capek, kerjaan, kadang lagi sakit, udah terkapar, demam di rumah, tahu-tahu ada orang yang ngejenguk, orang yang dia sayang, sayang, begitu dijenguk, dia senang, gembira, sampai tuh yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain, terkapar, ngobrol sama nih yang ngejenguk, orang yang dia sayang, temennya, sahabatnya, ngobrol, sampai tuh seakan-akan dia nggak sakit. Kenapa? Saking nikmatnya, saking asyiknya. Itu satu. Kita punya orang-orang yang kita cintai. Ketika kita duduk berduaan dengannya, enak gak ngobrol kira-kira? Asyik gak ketika kita berduaan dengannya? Ini dengan manusia. Bagaimana halnya ketika seseorang munajat kepada Allah? Gini, ente suka punya problem. Ya, tahu kan yang namanya, ini orang sekarang apa namanya, curhat. Walaupun sebenarnya curhat itu bukan solusi, kadang jadi sumber masalah. Tetapi ketika dia tuangkan isi hatinya itu, keluh kesahnya, dia merasakan ringan, nyaman. Iya kan? Beban yang selama ini dia pikul, dia keluarin. Ketika dia curhat, itu sama manusia. Ayohal ikhwan, syuf, ketika kita curhat sama Allah, dia yang berkuasa, dia yang memberi solusi, dia yang memberi jalan keluar. Nikmat, lezat. Tuhan yang selama ini memberikan kebaikannya kepada kita, terus kita berkomunikasi dengannya. Bagi orang yang punya akal, dia akan menikmati itu. Makanya Al-Ghazali mengutip suatu riwayat hadis qudsi, kadzaba man idda'a mahabbati fa idza jannahu al-lail nama anni alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhluwa bi habibi. Dusta katanya Allah, orang yang mengaku cinta kepadaku,
Kemudian tatkala datang kegelapan malam, dia tidur. Dia ninggalin aku. Bukankah setiap pecinta paling suka ketika duduk berduaan dengan kekasihnya? Dusta ngaku cinta kepada Allah, datang kegelapan malam, dia tidur. Yang seharusnya bangun, berdiri, dia mengungkapkan keluh kesahnya kepada Allah, menceritakan segalanya kepada Allah. Dan itu ada kenikmatan tersendiri. Makanya para aulia itu menikmati saat-saat qiyamul lail. Saat-saat qiyamul lail. Sampai Al-Imam Al-Adni beliau katakan, nusibat li ahli al-munajah fi hundusul lail alam. Wasta'dzab as-suhud wamsaw qiyam idna mannam. Wastaqbalathum lataif bahjatu fadlin wa in'am min ladzatin la tukayyaf wa la tusawwar bila faham. Gadzagaha man anaha wa ham fiha alladhi ham. Al-Imam Al-Adni beliau katakan, telah dikibarkan untuk orang-orang yang bermunajat kepada Allah di kegelapan malam, bendera-bendera kemuliaan dari Allah untuk mereka. Sehingga mereka tuh menikmati manisnya begadang. Ketika orang-orang tuh pada asyik tidur, mereka menikmati sebaliknya begadang. Al-Habib Abdullah Haddad waktu pergi ke Madinah ziarah Nabi, beliau katakan, yaladzu lana alla yaladzalana al-kara lima khalatal arwah min khalisil hubbi. Yang paling nikmat bagi saya tuh ketika rasa ngantuk hilang. Tatkala saya di Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tidur hilang waktu saya, tidur hilang umur saya, padahal tuh saat-saat saya berduaan dengan kekasih saya. Allah. Artinya di dalam munajat terdapat kenikmatan tersendiri. Lezah, nikmat yang nggak bisa diungkapkan. Sampai Sayyidina Al-Idrus kalau saya tidak salah, beliau bilang, saya sekitar 40 tahun maghammani illa tulu'ul fajr. Yang bikin saya sumpek, sebel selama 40 tahun apa? Ketika terbit fajar. Persis kayak kita sama. Bagaimana? Ya cuman beda dikit. Dia sebel kalau terbit fajar. Kenapa? Lagi asyik qiyamul lail, dengar suara adzan, putus, udah waktunya qiyamul lail. Udah waktunya sholat subuh dan waktunya aktivitas dengan manusia. Itu yang bikin dia sebel selama 40 tahun terbit fajar. Sampai dia bilang kepada ayam jago tuh yang berkokok di waktu fajar, ya dikletak akhras. Wahai ayam jago, saya sumpahin supaya kamu bisu. Orang lagi asik bermunajat dengan sang kekasih, engkau putus begitu aja. 40 tahun yang bikin saya sebel itu dia. Kayak kita 40 tahun yang bikin kita sebel suara adzan subuh, lagi asyik tidur diganggu. Masa syahid di sini, lihat bagaimana para aulia mereka menikmati kelezatan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dan sungguh nikmat. Kadang kita dikasih sama Allah tuh ketika kita sibuk sama dunianya, kita sampai kita lupa sama Allah. Ntar dikasih problem sama Allah. Kasih kesusahan, kasih problem, kasih masalah. Ya ada orang-orang yang masih disayang sama Allah, dilemparin problem, dia balik sama Allah. Saat dia balik sama Allah, baru dia ngerasa nikmatnya munajat. Ya Allah, ternyata nih saya selama ini lupa sama Allah. Begitu dikasih problem, balik lagi sama Allah. Nikmat, asyik. Ada Al-Imam Syahid, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia bilang dalam satu ceritanya, saya pernah ngalamin satu kejadian, itu sangat berkesan dalam hidup saya. Sampai ketika dia cerita ini dia sampai nangis. Apa itu? Pernah satu kali dia bilang, saya menghadiri seminar ilmiah di Perancis. Ya, Paris, Perancis. Saya menghadiri seminar ilmiah di sana. Saya datang sebagai pembicara, cuman itu kan negeri-negeri orang-orang kafir, orang-orang gak beriman. Itu waktu saya datang sendiri, saya menghadiri, saya memberikan ceramah saya. Lepas itu saya pulang ke Suriah. Di bandara, setelah check-in saya lihat orang-orang
Ya mayoritas yang ada orang-orang nggak beriman sama Allah, nggak kenal Tuhan, orang-orang kafir. Saya di negeri orang-orang kafir. Saat itu saya lihat semua orang sibuk dengan dunianya. Ini yang bawa majalahnya, ini yang bawa bukunya, ini yang lagi cek ini yang lagi urus dunia, ini lagi dengan handphonenya dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya nggak ada yang apa ya? Semuanya di hatinya itu sibuk dengan dunianya. Saya cari yang sibuk dengan Tuhan, saya nggak dapetin. Sampai dia bilang saat itu terlintas di benak saya rindu kepada Allah Ta'ala. Maka saat itu saya gelar sajadah saya. Di saat saya dapetin semua manusia nggak ada yang menoleh kepada Allah. Maka saya gelar sajadah saya sholat, saya munajat kepadanya. Allah, dia bilang itu salah satu sholat yang paling indah yang pernah saya lakukan. Saat semua manusia di hadapan saya lupa kepadanya, saya berduaan dengannya. Allah. Saat itu saya sujud, saya memanggil namanya. Saya bilang, ya Allah, Engkau muliakan saya tatkala semua orang lupa denganmu, berpaling darimu. Engkau muliakan aku. Dia tumpahkan semuanya. Itu dia ceritakan itu sambil nangis. Nikmat ketika orang tuh munajat sama Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah muliakan kita bisa mencicipi kelezatan ibadah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallah, nikmat. Ayuhal ahbab. Ya cuman alangkah memalukannya kalau kita ini yang kita tahu cuman apa namanya lezatnya makanan, lezatnya minuman, lezatnya apa namanya pasangan. Ya. Padahal ruku itu ada kelezatannya, sujud ada kelezatannya, Al-Quran ada kelezatannya, ilmu ada kelezatannya. Bahkan tuh kita ketika buka kitab mengkaji masail ilmiah, nikmat. Sampai itu beberapa ulama, termasuk Jaddan Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jandan, dia bilang ketika saya mengkaji karya-karya para ulama ini, wah, nikmat luar biasa. Apalagi ketika ada satu masalah ilmiah, kajian ilmiah, saya mentok, nggak paham. Saya cari sini. Begitu saya mencapai suatu pemahaman, itu gembiranya luar biasa, bahagianya luar biasa. Nikmat ketika kita tuh mengkaji ilmu, duduk sama ilmu. Orang sibuk sama politiknya, sibuk sama dunianya, sibuk sama apa namanya kotorannya, dia sibuk sama ilmu. Baca hadis, wah dapat pemahaman baru, nikmat luar biasa. Terus mereka bilang, ini kita mengkaji karya tulisnya, pola pemikirannya, buah fikirnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, buah fikirnya Al-Imam Syafi'i, buah fikirnya Al-Imam Ar-Ramli, buah fikirnya Al-Imam Al-Bukhari. Kita kalau ngaji Bukhari itu bulan suci Rajab, nikmatnya luar biasa. Tiap hari itu ada hal-hal yang baru. Ini buah fikir yang mereka tuangkan di dalam tulisan. Kakek saya bilang, gimana ya rasanya kalau duduk sama dia orang? Ada orang di sorga tuh yang mereka cari bidadari. Benar, tapi mereka para ulama yang kita cari bukan itu. Yang saya cari, saya pengen duduk sama Ibn Hajar untuk mengkaji masalah ilmiah dengannya. Ada nikmat. Sampai kakek kami Al-Habib Salim bilang, dalam ucapannya, tamannaitul qiyamata laisa illa li'alqa man uhibbu minal huffadhi. Sami'tu almar'u ma'a man ahabba min ahli tuga wal lihadhi. Beliau bilang, saya ini kangen sama hari kiamat. Hari kiamat kangen, kan menakutkan hari kiamat. Iya, saya kangen. Kenapa? Sebab kalau hari kiamat datang, Allah kumpulkan sekalian makhluknya, al-awwalin wal akhirin. Saat dikumpulkan, saya pengen jumpa dengan mereka, orang-orang yang saya cintai, para aulia, para ulama, para salihin. Sebab saya mendengar Nabi Muhammad bilang, almar'u ma'aman ahab. Artinya kajian ilmu aja itu ada rasanya, apalagi munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan kita bisa mencicipi kelezatan ma'rifah billah, kelezatan duduk dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbal alamin. Karena itu boleh kita minta pahala kepada Allah. Kita mencari pahala dari Allah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Karena kita sadar, di dalam pahala yang Allah berikan ini adalah simbol ridhonya Allah. Simbol rahmatnya Allah. Maka itu kita cari, bukan karena pahalanya, tapi ridhonya Allah.
Kita takut dari siksa api neraka, bukan karena api nerakanya, tapi apa? Karena neraka itu adalah mazhar atau simbol, ya, lambang kemurkaannya Allah. Karena itu kita takut dari api neraka. Karena itu kita takut dari api neraka. Dan ini juga kita hamba lemah. Siapa di antara kita yang kuat dibakar? Nggak ada yang kuat. Nah, dan kita menghamba kepada Allah, beribadah untuk cari ridhanya Allah. Cari ridhanya Allah, itu yang kita cari. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keridhaannya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya rabbal alamin. Nah, orang yang sadar bahwasanya ibadahnya dia banyak kurang. Tunjuk tangan di sini kita di sini tunjuk tangan yang ibadahnya sempurna. Nggak ada cacat, tunjuk tangan. Ada? Kagak ada. Ibadah kita semuanya cacatnya banyak banget. Ya udah deh, yang cacatnya dikit. Ada di antara kita? Nggak ada, cacatnya kita banyak banget. Terus kita meminta pahala dari Allah. Wih, tahu diri. Bikin malu. Ibadah berantakan, terus mau minta ganjaran, lu bikin malu. Nggak sepatutnya. Apa yang kita punya sehingga kita minta ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Kita enggak punya apa-apa. Ibadah kita banyak kurang. Kita kalau sadar itu tuh, ya, terus juga kita menyadari ini Tuhan layak untuk disembah. Karunia-Nya begitu agung, jasanya begitu besar. Maka sungguh ketika kita menyadari itu, kita akan sungguh-sungguh dalam beribadah kepadanya. Dan ketika kita menyadari hal itu, nggak bakal ada tuh di dalam hati kita sombong, ujub, riya. Sebab kita sadar apa yang kita punya, ibadahnya kita berantakan. Mau ujub bagaimana? Mau riya bagaimana? Mau sombong bagaimana? Kita sadar tentang itu. Nah, inilah obat daripada segala penyakit hati. Kesadaran bahwa kita hamba yang lemah, yang banyak kurang. Dan Allah adalah Tuhan kita yang maha agung, yang maha mulia, yang layak untuk disembah. Nah, Allah. Nah, kemudian di sini diceritakan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani tentang beberapa hal yang beliau dapati dari guru beliau Al-Imam Sayyidi Ali Al-Khawas. Ya, bagaimana tawadhu'nya beliau, bagaimana beliau menyadari akan lemahnya dirinya sebagai hamba yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah, sampai beliau bilang, sami'tu Sayyidi Ali Al-Khawas idza shalla naflan yaqul usalli rak'atain min ni'amillahi 'alayya fi hadzal waqt. Fa kana radhiyallahu anhu yara nafsa rak'atain min 'aini ni'mah la syukran li ni'matin ukhra. Fa qultu lahu fi dhalik fa qala wa min ayna yakunu limithli an yaqif baina yadi Allah 'azza wa jalla wallahi inni la akad adhub khajalan wa hayaan min Allah lima ata'atahu min su'il adab ma'ahu hala khitabi fi shalah. Allah. Fa inna ummahat adab khitabih ta'ala 100,000 adab wa ma adun annani 'amiltu minha bi 10 adab fa ana idza waqaftu baina yadayhi fi shalah aw fi ghairiha min al-ibadat ila al-'uqubati agrab fa kaifa atlubu ath-thawab. Al-Imam Ali Al-Khawas ini min kibar awliya, wali besar, gurunya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Abdul Wahhab Asy-Sya'rani jadi seorang Abdul Wahhab Asy-Sya'rani berkat Ali Al-Khawas. Itu Syekh Ali Sayyidi Ali Al-Khawas bilang, saya kalau sholat 2 rakaat sunnah, ya, saya anggap ini sebagai nikmat yang Allah kasih bakal saya tuh sholat. Ya. Terus juga saya nggak berani lancang minta pahala kepada Allah atas itu. Kenapa? Sebab saya menyadari sholat saya berantakan, dan sholat yang berantakan ini lebih patut dapat teguran dibanding dapat pujian. Kayak tadi contoh tuh yang saya kasih, apa namanya, tukang yang berantakan bikin kamar mandi berantakan, dia lebih patut dapat teguran dibanding dapat bayaran. Kita pakai dia bikin kamar mandi yang bagus, dia bikin kamar mandi berantakan. Ya, ubinnya naik turun, air ngegenang, buangan airnya bukan di bawah malah di atas dinaikin. Ya, itu kan ngenunjak begitu. Terus minta bayaran, galakan dia.
Yang begini lebih patut dapat tamparan, ya kan, dibanding dapat bayaran. Nah kita kalau lihat sholat kita kayak begitu, lebih parah dari itu. Terus kita meminta bayaran dari Allah. Imam Ali Al-Khawas bilang, saya kalau ibadah kepada Allah nggak berani lancang minta pahala sama Allah. Kenapa? Karena saya melihat ibadah saya ini lebih layak dapat teguran dan tamparan. Rabi'atul Adawiyah bilang istighfaruna yahtajilal istighfar. Istighfar ini kita ini mesti diistighfarin lagi. Karena itu begini, para aulia, para sholihin yang diridhai oleh Allah, mereka menyadari akan titik lemahnya mereka dan mereka menyadari akan keagungan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba yang sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dibahas oleh Al-Imam Asy-Sya'rani. Ya, insyaallah dalam hari-hari yang akan datang kita akan lanjut lagi pembahasan ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan bakal kita sekalian, membawa manfaat untuk kita sekalian. Ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah saat ini hadir di tengah-tengah kita tetamu yang istimewa bagi kita yang datang dari Surabaya, Al-Habib Muhammad bin Ahmad As-Saggaf. Beliau datang dari Surabaya, mudah-mudahan kehadiran beliau membawa keberkahan bakal kita sekalian, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendengarkan sepatah dua patah nasihat yang bermanfaat dari beliau yang insyaallah kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Fa'alaihi kalimatnya. Abadan Habib. Abadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dusturukum ya ahlad darak wa ya ahlan naubah wa ya ahlal hilli wal 'aqd. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati guru kita Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Jindan, mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat, afiat, selamat daripada segala macam cobaan dan ujian, ya, dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya sehingga beliau bisa tetap membimbing kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini saya yang mendapat kemuliaan bisa hadir di majelis beliau. Ini sebuah kehormatan dan nikmat dari Allah SWT yang mana kehadiran ini tanpa kita rencanakan sebelumnya, tapi saganallah ila hadzal makan, Allah menggiring kita ke tempat ini. Kita yakin insyaallah Allah SWT menginginkan kebaikan buat kita semua. Alhamdulillah apa yang beliau sampaikan tadi saya tidak ikut dari awal, tapi mungkin saya dapat menyimpulkan bahwa apa yang beliau sampaikan tadi itu tentang kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang bisa merasakan kenikmatan itu hanya orang yang punya cinta. Kalau kita cinta sama Allah, kita bisa merasakan, ya. Kita ketika duduk dengan pasangan kita berjam-jam kita betah, kenapa? Karena kita cinta dengan pasangan itu, sehingga kita merasakan kenikmatan, ya. Begitu juga kita mesti melatih diri kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hanya pecinta yang bisa merasakan kemanisan itu tadi. Manisnya munajah, manisnya kita bermukhatabah dengan Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang punya cinta. Dan cinta itu perlu tafhis, ya. Perlu diberi penajaman. Cinta itu ditajamkan sama Allah Ta'ala dengan apa? Dengan ujian-ujian itu. Makanya orang-orang yang soleh itu semakin berat ujiannya, semakin dekat kepada Allah SWT. Ada satu kisah, ya, satu kisah yang menarik berkenaan dengan ini. Kisah Sayyidatuna Zainab binti Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidah Zainab ini radhiyallahu ta'ala anha, orang yang dalam hidupnya itu ujian datangnya bertubi-tubi dan berat-berat. Yang satu lebih berat daripada yang lain. Terus bertubi-tubi.
Sayyidatuna Zainab radhiyallahu taala anha, ya, beliau ketika berusia 10 tahun ya, kakeknya meninggal, Rasulullah SAW. Sayyidah Zainab ini hidup bersama Nabi dalam cinta. Beliau kadang-kadang naik ke atas punggung Nabi, ya, ya, merasakan kenikmatan, ya, bersama Nabi SAW, kasih sayang Nabi SAW. Ya. Lalu meninggal Nabi Muhammad SAW. Dan di saat itu beliau melihat ibundanya Fatimah Zahra begitu sedih dengan kepergian sang kakek. Ya. Usia dia masih muda. Kesedihan ini belum sirna. 6 bulan kemudian, kenapa tidak sirna? Bukan tidak menerima keadaan ini, tapi mereka merasa kehilangan, ya. Mereka merasa kehilangan nikmat itu. Sayyidatuna Fatimah Zahra semenjak Habibi Muhammad SAW meninggal, beliau tidak pernah tersenyum. Ya. Bukan beliau tidak menerima takdir Allah, ya, tapi beliau, ya, memikul beban umatnya Nabi Muhammad SAW, memikirkan apa yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. 6 bulan setelah wafatnya Nabi SAW, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha meninggal. Sebelum meninggal, Sayyidatuna Fatimah ini bicara sama putrinya yang bernama Zainab. Wahai Zainab, Hasan dan Husain itu kakak-kakakmu. Dia lebih tua dari kamu. Jadilah kau ibu untuk mereka. Kakekmu sudah meninggal, wahai Zainab. Jadilah kau ibu bagi kaum muslimin. Umurnya 10 tahun. Meninggal sang ibu. Ibunda tercinta ini meninggal. Luar biasa beratnya. Beliau hidup bersama ayahnya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah minta kepada ayahnya, wahai ayah, ini dalam keadaan susah, ya, bukan dalam keadaan raha, bukan dalam keadaan senang, ya, dalam keadaan berduka ini. Ya. Dan duka ditinggal Nabi, duka ditinggal Fatimah tidak seperti yang kita bayangkan. Ya. Semua yang kita cintai meninggalkan kita itu tidak sebanding dengan kita ditinggalkan atau kehilangan Nabi Muhammad SAW. Ya. Sayyidatuna Zainab pernah minta kepada abahnya, wahai abah, buatkan saya sebuah rumah, yang rumah itu saya peruntukkan untuk kaum du'afa dan anak-anak yatim. Ya. Ya. Kaum du'afa dan anak-anak yatim. Ya. Dia menjalankan perintah ibunya. Jadilah kau ibu bagi saudara-saudaramu dan jadilah kau ibu bagi kaum muslimin dalam keadaan susah. Ya. Beranjak setelah sekian tahun, Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Sayyidah Zainab ini, ya, dia seorang wanita tapi tegar. Ya. Penderitaannya tidak pernah memupuskan semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia memang terbentuk dari keluarga ini, keluarga yang memang cinta sama Allah. Tidak ada kenikmatan kecuali kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta mereka kepada Allah itu menjadikan mereka merasakan ujian yang Allah berikan adalah sebuah nikmat. Ya. Seperti yang tadi Habib Ahmad ceritakan. Ya. Karena datangnya dari yang dicintai. Mafa'alal mahbub, mahbub. Apa yang dilakukan oleh yang kita cintai, maka akan dicintai. Anak kita cintai. Ya. Senakal apapun dia, walaupun kita berikan hukuman, tapi cinta kita nggak pernah hilang. Semarah apapun seorang ayah, semarah apapun seorang ibu kepada anaknya, tapi marahnya itu tidak menghilangkan cintanya. Bahkan marah itu karena cinta. Ya. Marahnya karena cinta. Ya. Ya. Sayyidatuna Zainab ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ya, lalu ada permasalahan di sekitar di Irak dan sekitarnya, beliau ini memberikan support kepada ayahnya, ya, supaya ayahnya berada, pemerintahannya itu di dekat tempat problem yang ada supaya lebih mudah penanganannya dalam keadaan susah. Ya. Itu Sayyidatuna Zainab. Ya. Sayyidatuna Zainab ini, ya, setelah meninggal ayahnya, tidak lama dari itu dia meninggal oleh Hasan, kakaknya. Ya. Bertubi-tubi.
Setiap dia mendapat susah, semakin besar dia memberikan sedekah, bantuan, berbuat kebaikan. Ini Sayyidah Zainab. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang ditanamkan di dalam hati manusia ini, di dalam hati Zainab ini, cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Ya. Akhirnya merasakan apa yang dikatakan oleh Sya'rani, ya, di dalam kitab Sya'rani, merasakan kenikmatan, kenikmatan itu karena cinta. Nah, kita mesti belajar cinta. Belajar, kalau beriman, saya yakin kita semua beriman sama Allah. Tapi sudahkah kita mencintai Allah? Yang tahu jawabannya diri kita sendiri. Kapan kita bisa mengetahui kita cinta sama Allah atau tidak? Saat kita menderita, bukan saat kita senang. Kalau saat kita senang, kita nikmat aja. Tapi saat kita susah, ya. Orang yang cinta kepada Allah tidak pernah dirundung oleh kedukaan di dalam musibah. Pahit memang, getir, tetapi kegetiran itu tidak menjadikan dia berputus asa kepada Allah. Dia jadikan kegetiran itu sebagai batu loncatan untuk dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua yang pahit terasa manis karena cinta. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah SWT sebagaimana memberikan kepada kita ini nikmat iman, nikmat Islam, Allah berikan kepada kita nikmat cinta, ya. Allah berikan di hati kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, dan Allah juga karuniakan di hati kita kedamaian, supaya apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak membuat kita goyah dan goncang, insya Allah. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Habib kalau tidak bersesuaian dengan apa yang antum sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya khususnya dan buat semua hadirin yang ada di tempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Habib. Masya Allah, mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan cinta kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Ya insyaallah. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, syafi'il khawatim. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, syafi'il Nasim Hajir ya Nasim Hajir من خبر تشفي به الخواتير أجيرة الحي الذي تجاور فالشوق قد أربى على السرائر وفايت ربعي يا نسيم الأسحار من بعد ما نامت عيون الغيار عسى ما عقلي يا نسيم أخبار عن الحبيب النازع المهاجر الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله شافع حب الأحبة في الفؤاد خيام لبى الجرى مني مجاري الدم وكلما برق الحمى تبسم فاضت دموع العين في المحاجر مضى زمني في الجفا وداري ومدمعي قد خانني وصبري وضاق بالبعد
فسيع صدري ما حيلتي كم شاء أكون صابر. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله شافي الخواتر عسى عسى يا ساكنين النعمان أن يجتمع للصفا الذي كان وينكشف حال الأسى والأشجان بوصل ليلى بهجة المزامير. أنا الذي في حبها متيم محزون مشجون الفؤاد مغرم. فهل تراها يا نديم تعلم بما بقلبي من هوى مخمر. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله شافي الخواتر. الله أكبر هذه الحقيقة قد أشركت من مشرق طريقا. فامسك أخي بالعروة الوثيقة ويتبعك سيد العشائر. يا ساكنين السفه من فؤادي ودنك يا خير كل وادي حيث المنادى يسمع المنادي يهلى البصائر حدق البصائر. هذا جمال الحق قد تجلى ولم يكن معجوب قبل كلا. لكن قلب العبد حين يجلى شاهد وكانت منه سواتر. طور التجلي قلب كل عارف وما بذل الأسرار واللطائف. والنفس موسى تشهد المعارف مهما تجلت واثبت الظواهر. والنفس مغناطيس أمر للهام والروح مغناطيس كون الأجسام. وذاك من بعد التوجه التام بكل باطن وبكل ظاهر. الله أكبر هذه الحقيقة قد أشرقت من مشرق الطريقة. فامسك أخي بالعروة الوثيقة ويتبعك سيد العشائر.
والحق والتحقيق والولاية إنسان عين الكشف والعناية والروح معنا جملة المظاهر الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله شافي الخواطر. فاتح بالقبول تمام كل سهولة ليشان ظهر باطن الأرواح وليكن أجمعين. أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعيد عليهم جنة وسليشان ظاهرا باطنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فكنا وفك اهلنا وكربت لنا في ديننا مالك تدعوث وذكر. ربي وفينا ووفهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما حلالا دائما واخلا اسقيا علما نغفل بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصل لنا كل شؤون واكر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا الرسل المنون وفي الرسل انت اكرم الستار. وصلاة الله توشى المصطفى كأنا والوفاء بكتاب في لنشي شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى سبيل المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعل من صارع في رضاك ولا تولن وليا سواك ممن خرف عنك ونصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لحظة أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صهبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي. اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه دادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وارض الله تعالى عن اصحاب رسول الله اجمعين. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح. قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله.